Now tell me, how was the video? মজা ছিল। Hadi, how was the It was video? very good. Very Did good. you all I enjoy like the this video? video. Yes. Yes, Yes, miss. miss. I enjoyed the video. আচ্ছা, ভিডিওটাতে অনেক Yes, miss. ইনফরমেশন ছিল না? অনেক মজার মজার ফ্যাক্ট ছিল। হ্যাঁ, অনেক মজার মজার ফ্যাক্ট ছিল যেটা Yes. আমরা জানতাম না। ইনফ্যাক্ট আমারও দেখে Yeah, খুব ভালো miss. লেগেছিল, এই জন্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি Miss, this is very nice video. yes, I also liked it very much. Thank you very much. So that Ma'am, you are video pleased to link watch very video. much. Okay. Yes. আচ্ছা, আমাকে Miss, একটা ফ্যাক্ট বলো তো, কে বলবে ক্যামেল সম্পর্কে? জাস্ট রেইজ ইউর হ্যান্ড, কেউ শাউট করবে না। কে একটা ফ্যাক্ট বলবে ক্যামেল সম্পর্কে? I have not seen the video, so I cannot নো নো, compare. যে দেখেছো সে একটা বলো, কি বলতে পারবে ক্যামেল সম্পর্কে ভিডিও থেকে? যে কোনো একটা কথা, একটা কিছু বলো। হোয়াট হ্যাভ ইউ লাইকড অ্যাবাউট দ্য ক্যামেল? ক্যামেল দেখে কি ভালো লেগেছে? সাজিদ হাসান, হ্যাঁ বলো, কে বলবে? I like that he can yeah. He can store it can store its food. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। তার মানে হচ্ছে ও ওর খাবার স্টোর করে রাখে। কোথায় রাখে? ক্যান ইউ টেল মি ওহি, ওয়্যার ক্যান ইট স্টোর ইট ফুড? Miss, in his hump. ভেরি গুড। আর কেউ কিছু বলবে ক্যামেল সম্পর্কে? এনিওয়ান ওয়ান্ট টু সে এনিথিং অ্যাবাউট দ্য ক্যামেল? ক্যামেলের কি ভালো লেগেছে? It can live without food. Okay, that's good. Okay, now we are going to our lesson again. আমরা আমাদের আবার লেসনে যাই। I am going to share the screen. Please everyone look at that. আমরা এখন স্টোরিটা থেকে কিছু কোশ্চেন আনসার করব, তারপর আমরা গ্রামার পার্টে যাব, ঠিক আছে? আচ্ছা, মিস, আমি তো এতক্ষণ ছিলাম না। নেক্সট টাইম ইউ উইল বি অন টাইম, আই হোপ। টাইমলি আসলে পেয়ে যেতে, ঠিক আছে? আচ্ছা, my first question is given here, where do camels live? Camel কোথায় থাকে? হ্যাঁ, don't put any mark on the board. Okay, everyone can see the screen. আমি এখন জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ? Yes, miss. Sajid, tell me. Camel live in the Sajid, tell me, where do camels live? deer দাগাচ্ছে Don't say anything. Please mute yourself and don't talk in between in the class. Okay? Miss, can I say the answer? আমি জিজ্ঞেস I will ask everyone. Don't worry. Okay? Sajid, tell me, where do camels live? in the desert. Sajid, tell me, where do camels live? Miss, desert. Sajid, tell me the sentence properly. You have to tell in a sentence. শুধু word বললে হবে না। দেখা যাচ্ছে তো, দেখে দেখেই তো বললাম। Camels live in deserts of Okay. Asia. Asia and Africa. Sentence. No one should talk in between. যাকে জিজ্ঞেস করবো শুধু সে বলবে, হ্যাঁ? Sajid, tell me. Can you tell me the answer? Where Miss, do can I camels tell? live? Asking everyone. I'll ask everyone. Okay. Zoharin Zara. Zoharin Zara, tell me, where do camels live? Camels live in the desert of Asia and Africa. Very good. Punota, tell me, where do camels live? Miss, can I tell? Punota, tell me, where do camels live? Unmute. Punota, can you see the screen properly? No, miss. Okay. Adian, tell me, where do camels live? Camels live in the desert and the desert of Asia and Africa. Very well done. Who has put mark on the board? Please rub it. the board. Miss. Please rub it. Miss. হ্যাঁ বলো। Is Zion? Miss, আমার Miss Zion is drawing. ক্লাসের মাঝখানে কেউ কথা বলবে না। I just don't like that. Miss. Yes, বলো।
মিস Now my next question. মিস My আমি next পরীক্ষার question. পড়াটা পড়ছিলাম দেখে Okay, no problem. How many? Acha, our next question. How many arms do camel have? Ohi, tell me. How many arms Miss. do camel have? মিস Arms. Wait, Miss. wait. I am coming to you. Just wait a minute. মিস Yes, bolo. Asian camels have 2 humps and Arabic camels have 1 hump. Okay, very well done. Ohi. মিস Yes, bolo. মিস আমি পরীক্ষার পড়া পড়ছিলাম দেখে আমার একটু লেট হয়ে ঢুকতে হয়েছে No problem. No problem at all. Just join in the class. Kasim, tell me. How many arms do camels have? All camels have 1 or 2 humps. Camels' humps consist of stored fat. Nice. Now I'm going to next question. Third question. What do camels eat? যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে, হ্যাঁ? Riha, tell me, what do camels eat? Riha, tell me, what do camels eat? Go to the story and tell me, what do camels eat? leaves and thorns leaves and Riha, you cannot tell me? Okay, Safina, tell me, what do camels eat? Safina? miss Safina? miss হ্যাঁ বলো। Who is talking to me? Safina, tell me the answer. What do camels eat? Oh, Safina? মিস হার্বিভোর মানে কি হার্বিভোর মানে হচ্ছে যে ঘাস আর পাতা জাতীয় জিনিস খায়। Zafrin Zara, can you tell me what do camels eat? Zafrin Zara? Zafrin Zara, unmute yourself. I cannot hear you. Unmute yourself. yes ma'am Tell me, what do camels eat a lot of leaves a lot of thorns and bushes yes, very good. Don't make any sound. Fire, tell me, what do camels eat? Fire, tell me, what do camels eat? Camels eat the grass. Look at the story and follow the story. Story দেখে বলো। সবাই নিজেকে মিউট করে দাও। Mute you, everyone mute yourself. That they do not eat meat. What do camels They eat? eat a lot of leaves, thorns, and bushes. Very good, Fayad. Very well done. Okay. My next question is, someone is singing. Don't do that in between in the class. আমি সবাইকে কিন্তু মিউট করে দেব ক্লাসের মাঝখানে সাউন্ড করলে। What is a group Ohi is of singing. What is a group of camels called? Nazibul Bari, tell me, what is a group of camels called? Nazibul Bari, unmute yourself. What is a group of camels called? Camel group ke ki bola hoy? what did you say What is a group of camels called? Camel group ke ki bola hoy? Nazibul Bari, can you tell me the answer? Sudat, can you tell me? Yes, miss. What is it? Acha, Sudat, Camels tell. like to stay together in groups called herds. So camel group ta ki bole? Herds. Herds. Very well done. A group of camels are called as herds. Okay, nice. Bushra, tell me, what does group of camels called? What is a group of camels called? Bushra, tell me the answer. What? Question number 5. What is a group of camels called?
Miss, can I tell? Wait, I am coming to you, Baba. What is a group of camel called? Sajid, tell me, what is a group of camel called? Tell me in a sentence. মিস আমি যে নিজের মতো করে একটা কোশ্চেন উত্তর বানিয়ে বলেছি সেটা কি ঠিক আছে? হ্যাঁ, no problem. Sajid, tell me the answer. What is a group of camel? Yes. What is a group of camel called? Miss, Question number 4. What is a group? Who can tell me the answer? Just raise your hand. শুধু হাত তোলো, যে বলতে পারবে হাত তোলো। Who want to say? Miss, আমি Who want to answer? What is a group of who? Miss, they are drawing to the screen. Don't talk again and again. Miss, can I tell? Yes, tell me. What is a group of camel called? Camels like to stay together in groups called herds. Okay, thank you. আমি বারবার বলেছি যাকে বলেছি সে বলবে, হ্যাঁ, অন্য কেউ কথা বলবে না, okay? It makes noises in the class. Don't do that. You are adult enough. তোমরা ক্লাস 3-4 এ পড়ো, তোমাদের তো সাউন্ড করার কথা না ক্লাসের মাঝখানে, ঠিক আছে? Okay. Now we have what kind of animals do they call? Tasnim, can you tell me what kind of animals do they called? ক্যামেলদেরকে কি টাইপের অ্যানিমেল বলা হয়? herbivorous. And anything else about the story? Herbivores. That is how. What kind of animals do they called? স্টোরিটা পড়তে হবে, লাস্ট প্যারা পড়ো, পড়ে আমাকে বলো। Animals like to stay together in groups called herds. হ্যাঁ, তাহলে ওদেরকে বলো। They are very social and like to greet each other by blowing in each other's face. হ্যাঁ, তাহলে ওদেরকে আমরা কি টাইপের অ্যানিমেল বলতে পারি? What kind of animals do they called? যে অ্যানিমেলরা অন্য অ্যানিমেলদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে তাদেরকে কি বলে? Friendly. হ্যাঁ, ফ্রেন্ডলি মানে হচ্ছে সোশ্যাল। হ্যাঁ, নাও টেল মি দ্য অ্যান্সার। What kind of animals do they called? They are called herbivorous and friendly animals. সোশ্যাল অ্যানিমেলস। সোশ্যাল অ্যানিমেলস মানে হচ্ছে যে অ্যানিমেলটা অন্য অ্যানিমেলদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। জুবাইর, টেল মি, what kind of animals do they call? Miss, Asfar Hawk is scratching the screen. And they are in the screen. Okay, don't say anything. Zubair, tell me, what kind of animals do they called? Ma'am, এটার অ্যানসারটা কই? অ্যানসারটা লাস্ট প্যারাতে আছে। হ্যাঁ, তোমাকে শুধু বলতে হবে ওদেরকে কি টাইপের অ্যানিমেল বলা হয়। মিস, আমি আপনাকে What শুনতে kind পাচ্ছি of না। Like to animals greet each do other they by call? burning in each other's face. Yes, so ওদেরকে কি অ্যানিমেল বলে? সোশ্যাল নাকি আনসোশ্যাল? সোশ্যাল নাকি আনসোশ্যাল? Social. Yes. তাহলে আমাদের সেন্টেন্সে বলো, what kind of animals do they called? They are called social animals. They are called social animals. আচ্ছা, এখন আমাকে একটা সোশ্যাল অ্যানিমেলের নাম বলো। কোন অ্যানিমেলটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি সোশ্যাল মনে হয়? কোন অ্যানিমেলটা গ্রুপে থাকতে খুব পছন্দ করে? Dog. Miss Dog. Miss Dog and cat. আর কি অ্যানিমেল আছে? Dog, Crow, monkey, birds. right. Miss Crow, Dog, monkey, birds. হ্যাঁ, monkey. Monkey হচ্ছে সবচেয়ে সোশ্যাল এবং monkey হচ্ছে সবচেয়ে naughty. They are close to human. তুমি যদি monkey কেজের সামনে যাও, হ্যাঁ, তোমাকে এসে এভাবে একটা পারলে চিমটি দিয়ে যাবে। একটা আমরা কি দেখি, একটা monkey always আরেকটা monkeyকে খোঁচাতে থাকে, লেজ ধরে টান দেয়। হ্যাঁ, একটা মাংকি খাচ্ছে, ওর হাত থেকে এইভাবে খাবার টান দিয়ে নিয়ে চলে যায়। ধরো তুমি মাংকির কেজের সামনে দাঁড়ালা, তোমার হাতে একটা মোবাইল ফোন আছে, ও কিন্তু টান দিয়ে মোবাইল ফোনটা নিয়ে চলে যাবে। এই না যে ও সেলফি তোলার জন্য নিয়ে যাবে, ও কিন্তু সেলফি তোলার জন্য মোবাইল চুরি করবে না, এটা হচ্ছে অভ্যাস।
ওর অভ্যাস হচ্ছে অন্যের হাতের জিনিস নিয়ে নেওয়া, ঠিক আছে? আর কি করে অন্য মাঙ্কিদেরকে খোঁচা দেয়, তারপর হচ্ছে ধরো একটা মাঙ্কি আরেকটা মাঙ্কির সাথে গল্প করছে বা খেলছে, এসে ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দেয়, অনেক কিছু করে। দে ডু লট অফ নটি অ্যাক্টিভিটিস। আর ওরা হচ্ছে সোশ্যাল, এই কারণে সবসময় দেখবা ওরা গ্রুপে থাকতে খুব পছন্দ করে। সারাদিন ক্যাচ 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 করে, একটা মাঙ্কি আরেকটা মাঙ্কি গান শোনায়, দুষ্টামি করে, তার মানে ওরা সবসময় গ্রুপে থাকতে পছন্দ করে। and they are very much social animal. ওকে, বোঝা গেছে? স্টোরিটা ক্লিয়ার সবার কাছে? now we are going to the Miss. Please wait 1 minute. I will take take the picture from the page. It is given in the page. নোটটা পেজে দিয়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে নিয়ে নিও, ঠিক আছে? আমরা নেক্সট সেশনে যাই। আমাদের ক্রিয়েটিভ রাইটিং পার্ট শেষ। এখানে একটা নোট আছে, আর camels have stores, not fat, not water. Babies are born without harm. মানে হচ্ছে ক্যামেলের যখন বেবি হয় ওদের কোনো হার্ম থাকে না, ওরা যখন বড় হয় ওদের হার্ম হয়। এখন আমরা ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর আরেকটা পার্ট পড়বো, এটা হচ্ছে মেইন আইডিয়া অফ এ স্টোরি। একটা স্টোরির মেইন আইডিয়া আমরা কিভাবে পাই। ধরো আমরা ধরো আমরা একটা বড় স্টোরি পড়ছি, হ্যাঁ? মেইন আইডিয়া অফ এ স্টোরি মানে হচ্ছে তুমি কোন একটা স্টোরি পড়লা। আমরা অনেক সময় স্টোরির নিচে দেখি না লেখা থাকে মোরাল অফ দ্য স্টোরি। মোরাল অফ দ্য স্টোরি বুঝতে পারো সবাই? হোয়াট ইজ দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি, এরকম লেখা থাকে না আমাদের স্টোরির নিচে, গল্পগুলোর নিচে লেখা থাকে মোরাল অফ দ্য স্টোরি। মেইন আইডিয়া অনেকটা মোরাল অফ দ্য স্টোরির মতো। মানে হচ্ছে তুমি একটা 4 লাইন 5 লাইনের স্টোরি পড়ার পরে তুমি কি বুঝলা? হ্যাঁ, ধরো তো একটা অল্প লেখা আছে, একটা বাসে অনেক ভিড়, সেই বাসের মধ্যে একটা লোক ব্রিফকেস নিয়ে উঠেছে, আর 3-4টা ছেলে উঠলো, সেখানে হলো একটু পরে কি হলো, ড্রাইভার, মোরাল হচ্ছে জিস্ট, মেইন পার্ট। হ্যাঁ, সেই বাসটা ড্রাইভার অনেক জোরে চালাচ্ছে, সেই বাসে সেখানে অনেক বেশি ট্রাফিকে ভরা, বাসের ভিতর অনেক লোক গাদাগাদি করছে। হ্যাঁ, হঠাৎ করে একটা হাইজ্যাকার এসে, একদিন হয়েছিল, একদিন অনেক করছে, আমাদের বাস যাচ্ছিল, আমরা তো অনেক রাগ হচ্ছিলাম, কিন্তু দেখি যে আমাদের যে জায়গায় পৌঁছানো দরকার, মানে রাত্রে পৌঁছানোর কথা, কিন্তু দুপুরের মধ্যে পৌঁছে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা স্টোরিতে যাই। ধরো হঠাৎ করে একটা হাইজ্যাকার এসে একজনের ওই ব্রিফকেসটা টান দিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে চলে গেল, ঠিক আছে? তাহলে এখানে মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি? মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে, মোরাল অফ দ্য স্টোরি না, সামারি, মানে স্টোরি। আপনার কথা আস্তে আস্তে আসছে। I cannot do anything, তোমার নেটে প্রবলেম থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু অনেক জোরে কথা বলছি, পাশের রুম থেকে শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে তুমি স্টোরিটা পড়ে কি বুঝলা? এই যে এতক্ষণ আমি বললাম বাস চলছে, বাসের মধ্যে অনেক ভিড়, অনেক লোক হাউমাউ কাউ কাউ করছে, পাশ থেকে আওয়াজ আসছে, তারপর হচ্ছে বাসের বাইরে রাস্তায় অনেক ট্রাফিক। এখানে মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে একটা বাসের মধ্যে হাইজ্যাক হয়েছে। মেইন স্টোরি আসল ঘটনা কি? এখানে আসল ঘটনা হচ্ছে একটা বাসের মধ্যে একটা হাইজ্যাকার এসে ব্রিফকেস নিয়ে চলে গেছে। আমার কিন্তু এত কিছু বলার দরকার নাই, কিন্তু স্টোরির জন্য আমি বললাম। কিন্তু এটার সামারি কি? সামারি মানে হচ্ছে আমরা বাংলায় যে সারমর্ম পড়ি বা সারাংশ পড়ি না, বেঙ্গলি সেকেন্ড পেপারে পড়ো না তোমরা সারাংশ সারমর্ম, সেটাকেই বলা হয় সামারি। সামারি অফ স্টোরি। তার মানে এখানে স্টোরিটার সামারি হচ্ছে একটা বাসের ভিতরে হাইজ্যাক হয়েছে, হাইজ্যাকার জানলা দিয়ে ব্রিফকেস নিয়ে চলে গেছে, এটাই হচ্ছে স্টোরির সামারি। সামারি জিনিসটা বোঝা গেল সবার? আচ্ছা, আমরা এখন একটা স্টোরি দেখবো, এটার থেকে আমরা সামারি বের করব। মেইন আইডিয়া, সামারিকে বলা হয় মেইন আইডিয়া অফ এ স্টোরি। The main idea is the most important idea. Sometimes the main idea is told in the first sentence. কখনো প্রথম সেন্টেন্সে বলা থাকে read this story, কখনো সেন্টেন্সের লাস্টে যেও মেইন আইডিয়াটা বলা থাকে। Circle the sentences that tell main idea. আমরা এখন একটা হাউস দেখব। হাউসটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? হাউস দেখে কি বোঝা যাচ্ছে? Yes, miss. হাউসের উইন্ডোগুলো কেমন? ভাঙা এবং দরজা হাউসটা অনেক পুরানো। হ্যাঁ, House is old. ওকে, ওয়েট। আচ্ছা, হাউসের ওয়ালগুলো কি রকম? হাউসের ওয়ালগুলো কি রকম? হাউসের ওয়ালগুলো হচ্ছে পুরানো, দুর্বল, পুরাতন। হ্যাঁ, আচ্ছা
রেহান বলো তো ওয়ালগুলা কিরকম? ম্যাম ভেরি ডেঞ্জারাস। ডেঞ্জারাস হয় কোনোদিন? ওয়াল কি ডেঞ্জারাস হয়? মিস ভেঙে পড়বে। আচ্ছা না, ওয়াল ভেঙে পড়বে না, ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। ওয়াল আর নট ব্রোকেন, ওয়ালের হচ্ছে রং উঠে গেছে। হ্যাঁ, জায়গায় জায়গায় রং উঠে কালারলেস ওয়াল। পেইন্টেড উঠে গিয়েছে, পেইন্ট উঠে গিয়েছে ওয়ালের। আর কি প্রবলেম আছে হাউসটার? আর প্রবলেম হচ্ছে ওর ডোরগুলা কিরকম? ডোরটা কিরকম? ভাঙা। কিভাবে বুঝলাম? কারণ হচ্ছে ডোরের বাইরে একটা কার্ড দিয়ে ডোরটা আটকানো, তার মানে এটা ডোরটা হচ্ছে অলরেডি ব্রোকেন। জানা আর উইন্ডো গুলা কিরকম? একটা উইন্ডো পুরাই ভাঙা, দেখো বাইরে এই যে উড দিয়ে আটকানো, এটা কার্ড দিয়ে আটকানো। আরেকটা উইন্ডো দেখে মনে হচ্ছে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, তাহলে কি হাউসের এই দেখো এই উইন্ডোটার গায়ে ব্যান্ডেজ করা, আমরা যেরকম ব্যান্ডেজ দেই না পেশেন্টের গায়ে, ভাঙা হাতের উপরে ভাঙা পায়ের উপরে পেঁচায় পেঁচায় ব্যান্ডেজ দেই, ওর উপরে কার্ড দিয়ে এই যে ব্যান্ডেজ করা। এটা কাঠ দিয়ে তৈরি ব্যান্ডেজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উডেন ব্যান্ডেজ। পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছ না? পড়াটা পড়াটা তো দেইনি এখনো, ছবি দেখাচ্ছি আমি এখন। আচ্ছা, ওর ছাদটা কিরকম? হাউসের ছাদটা কিরকম? হাউসের ছাদটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তোমার নেটের সমস্যা আছে বাবা, নেটের প্রবলেম ঠিক হলেই তুমি দেখতে পাবা। মিস এখন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হাউসের ছাদটা কিরকম? হাউসের ছাদটা দেখতে কিরকম? ব্রোকেন। হাউসের ছাদটা দেখো জায়গা জায়গায় খুলে গেছে, আর জায়গা জায়গায় এটা টালি দিয়ে বানানো, টালি উঠে যাচ্ছে, তার মানে ছাদের মধ্যে গর্ত আছে। ঠিক আছে, তাহলে ছাদটা কি করতে হবে? ছাদটাকে রিপেয়ার করতে হবে হাউসটাকে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? হাউসটা কি ওল্ড নাকি নিউ? হাউস ওল্ড নাকি নিউ? ওল্ড, ভেরি ওল্ড হাউস। ওকে, তাহলে এই যে এবার দেখো স্টোরিটা পড়ো এবার। The house is old and needs some work. It needs new paint. মানে হচ্ছে ওর গায়ে নতুন রং দেওয়া দরকার। The windows are broken. জানলাগুলো ভাঙা। The door is loose. দরজাটা আলগা। The roof has holes. ছাদের মধ্যে গর্ত আছে। ঠিক আছে, রিহা read the story. রিহা স্টোরিটা পড়ো। The house is old and needs some work. It needs new paint. The windows are broken. The door is locked. Loose. The roof has holes. Very well done, Riha. Asfar, read the story. Asfar, no, don't make any sound in between. আমি দেখছি তোকে ড্রয়িং করছে। Asfar, read the story. The house is old and needs some work. It needs new paint. The windows are broken. The door is loose. The roof has holes. Well done, Asfar. Sabira, read the story. The house is old and needs some work. It needs new paint. The windows are broken. The door is loose. The roof is holes. Roof has holes. Zubair, read the story. The house is old and needs some work. It needs new paint. The windows are broken. The door is loose. The roof has holes. Holes মানে হচ্ছে কি? Holes মানে হচ্ছে গর্ত। ঠিক আছে, আর লুজ মানে হচ্ছে আলগা, আলগা হয়ে যাওয়া। আমি একটা কথা বলি। হ্যাঁ বলো। Miss, I want to say. আমি স্টোরিটা পড়ার পর আমি একটা স্টোরি বলবো এবং তার মোরাল কথাটা বলবো। হ্যাঁ, ওইটা ক্লাসের শেষে, এখন না। ঠিক আছে, Okay, আমরা miss. লেসন শেষ করি, তারপরে আমরা অবশ্যই তোমার স্টোরি শুনবো। কেউ কিন্তু বলতে চাইলে আমরা লাস্ট 10 মিনিটে শুনবো। তোমরা যেটা বলতে চাও সেটা আমরা লাস্ট 10 মিনিটে দেখবো, টাইম দেওয়া হবে। ঠিক আছে, ওকে। বুশরা, রিড দ্য স্টোরি। বুশরা, read the story. The house is old and need some work. It need new work. The windows are loose. The door is loose. The roof has holes. Holes. Okay, very well done, Bushra. Namira, can you tell me what is the meaning of hole?
Yes. না হোল মানে কি বাবা? ফুটা যে হ্যাঁ হ্যাঁ, গর্ত, ভেরি গুড। আর লুজ মানে কি নামিরা? ঢিলা। হ্যাঁ, ঢিলা হয়ে যাওয়া, আলগা হয়ে যাওয়া। লুজ মানে আলগা হয়ে যাওয়া, ঢিলে। ওকে, নাও আমরা এখন ফাইয়াদ, ফাইয়াদ সিট প্রপারলি। ফাইয়াদ চেয়ারে বসো, পড়ার সময় চেয়ার থেকে উঠা যাবে না। আচ্ছা, তাসনিম, তাসনিম, তুমি আমাকে বলো তো হোয়াট ক্যান বি দ্য সামারি অফ দ্য স্টোরি। আমরা উপরে যে পড়লাম হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য মেইন আইডিয়া। মেইন আইডিয়া মানে হচ্ছে সামারি। স্টোরিটার সামারি কি হতে পারে? তাসনিম, ক্যান ইউ টেল মি? যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে, কেউ শাউট করবে না ক্লাসে, ওকে? নো ওয়ান শুড মেক দ্য শাউট। কেউ শাউট করলে আমি মিউট করে দিব। তাসনিম, টেল মি হোয়াট ক্যান বি দ্য সামারি অফ দ্য স্টোরি। মানে স্টোরিটা পড়ে তুমি কি বুঝলা সেটা আমাকে বলো। The house is old, it is broken. ওকে, দ্যাটস গুড। তাহলে আমরা প্রথমেই বুঝলাম হাউসটা হচ্ছে একটা ওল্ড হাউস, সেটা আমরা ছবি দেখে বুঝতে পারছি বা পড়াটা পড়ে আমরা বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বলো তাসনিম, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? মিস এই ড্রয়িংগুলো মুছে দেন। আমি মুছে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো, মাঝখানে। ওকে, আচ্ছা, জোহারিন, টেল মি হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য স্টোরি? হোয়াট ক্যান বি দ্য? মিস দিয়া আরো দরকার। সুধা, তুমি অনেক কথা বলছো। মিস আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। Zoharin, tell me what can be the main idea of the story? Storyটা থেকে আমি কি কোনো বুঝলাম? কথাই বলিনি। The main idea of the story is the house is old. Okay, very good. The house is old. এরপরের যে লেখাগুলো আছে সেটা থেকে কি বোঝা গেল? It is broken. Okay, it is broken. Broken মানেই তো old. হ্যাঁ, যাকে জিজ্ঞেস করছি সে বলবে, কেউ আগ বাড়িয়ে কথা বলবে না, ঠিক আছে? Okay, let's see everyone. আর কেউ কিছু বলতে চাও? Yes, miss. আচ্ছা, হাউসটা নিয়ে আর কেউ কিছু বলতে চাও? শুধু হাত Yes, তোলো। miss. কে Yes, বলতে miss. চাও? শুধু হাত তোলো। Yes, miss. Anyone want to say something about the house? কত বছর পুরনো? Yes, miss. Anyone want to say something about the house? Just raise Yes, your hand. miss. Okay, আমি শুধু Yes, আদিয়ানের miss. হাত দেখতে পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করব, আদিয়ান তোমাকেও আমি জিজ্ঞেস করব। Anyone want to say something? Mubashira, you want to say something about the house? Okay. Sudha, tell me about the house. A broken house filled with garbage and so তুমি বাংলায় বলো, কোনো অসুবিধা নেই সুদাত। and need many, মানে এখনো অনেক কিছু প্রয়োজন। হ্যাঁ, রিপেয়ারস, তাই না? শোনা যায়, একটু জোরে রিপেয়ার বলো। করা দরকার। ওকে, ভেরি গুড, ভেরি ওয়েল ডান সুদাত। সুদাত বলেছে যে ওল্ড হাউস অ্যান্ড নিড সাম রিপেয়ারস। তার মানে ও একদম আসল পয়েন্টটাই বলেছে। আমরা প্রথমেই বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে একটা ওল্ড হাউস এবং এটার কিছু রিপেয়ার করা দরকার। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? ফার্স্টেই আমরা বুঝলাম স্টোরিটা পড়ে যে দিস ইজ অ্যান ওল্ড হাউস, তার মানে বাড়িটা হচ্ছে অনেক পুরানো। হ্যাঁ, আর নেক্সট পার্টটা পড়ে আমরা বুঝলাম, পরের যে পার্টগুলো আছে, এই ছেলেটাকে আমি একটু দেখতে চাই। আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট বয়। মিস ও হচ্ছে HTR। আই unmute yourself, turn on video and unmute yourself. HTR, HYBET, who is that boy or girl? I want to see him. মিস ও লিভ হয়েছে। লিভ নিয়ে ও নিজের নাম ঠিক করে দিয়েছে। I want to see that person who is doing that on the screen.
এরপর আমি একদম ক্লাস থেকে হাফ এন আওয়ারের জন্য বের করে দেবো একটা দাগ যদি ক্লাসে দেয়। ওকে, নাও এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? স্টোরির প্রথম পার্টে আমরা বুঝলাম যে এই হাউসটা হচ্ছে একটা ওল্ড হাউস, এবং স্টোরির সেকেন্ড পার্টে আমরা বুঝলাম যে এই হাউসটা রিপেয়ার করা দরকার। তাহলে কি লিখতে পারি আমরা? দ্য হাউস ইজ ওল্ড বাট নাইস। হাউসটা সুন্দর না? দেখতে অনেক সুন্দর, একটা বাংলো টাইপের হাউস। দ্য হাউস ইজ ওল্ড বাট নাইস। দ্য ওল্ড হাউস নিডস টু বি ফিক্সড। ফিক্স মানে এটাকে ফিক্স করতে হবে, মানে হচ্ছে এর ডোর উইন্ডো এগুলাকে ঠিক করতে হবে, ওর ওয়াল ঠিক করতে হবে। ফিক্স করা মানে হচ্ছে রিপেয়ার করা, ঠিকঠাক করা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এখন কিসে যাব? আমরা হচ্ছে এখন পরের পার্ট গ্রামার পার্টে যাব। হ্যাঁ, গ্রামার পার্টে দেখো প্রথমেই আমাদের আছে এখানে যেই পার্টটা আছে, এখানে এটার পাশে সেন্টেন্স গুলার পাশে এস দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ভার্ব দেওয়া আছে, এখানে আমরা ভার্ব বসাবো। আজকে আমরা ভার্ব নিয়ে পড়বো। যখন আমাদের লেটস এক্সপ্লেইন, আমরা কখন ভার্বের সাথে এস ইউজ করি এবং এস ইউজ করি না। হ্যাঁ, আমরা কখন ভার্বের সাথে এস দেই? যখন সেটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন আমরা ভার্বের সাথে এস দেই। একজন নিজের নামের জায়গায় এইচ টি আর দিয়ে রাখছে। ওকে, নো প্রবলেম, ডোন্ট টক ইন বিটুইন দ্য ক্লাস। কথা বলো না ক্লাসে প্লিজ, ডোন্ট টক ইন বিটুইন, ওকে? আচ্ছা, আমরা কখন ওই নিজের নামের ভার্বের সঙ্গে আমরা কখন এস দেই? যখন থার্ড পারসন থাকে, যখন আমরা হি শি এগুলা থাকে বা কারো নাম থাকে, তখন আমরা ভার্বের সাথে একটা এস দেই। যখন আই মানে আমার কথা বলি, ফার্স্ট পারসন মানে হচ্ছে আই, তখন কিন্তু আমরা ভার্বের সাথে এস দেই না। হ্যাঁ, যেমন ধরো আমি বললাম আই রিড দ্য বুক, আই রিড, আই ওয়াক, আই জাম্প, আই রান, আই প্লে। আমরা কি বলি আই রিডস, আই ওয়াকস, আই জাম্পস, আই রানস, আই প্লেস? এভাবে আমরা বলি না, সেটা হচ্ছে রং ইংলিশ। তাহলে যখন আমরা আই দিয়ে কোনো সেন্টেন্স বলি তখন আমরা ভার্বের সাথে কখনোই এস ইউজ করি না। আমরা এসটা আমরা কখন ইউজ করি? যখন আমরা হি বা শি ইউজ করি। হি রিডস, হি রানস, হি জাম্পস, হি টকস, হি ফ্লাইস। যখন আমরা ভার্বের সাথে এস ইউজ করি, যখন আমরা হি বা শি ইউজ করি, অথবা আমরা যখন কোনো নেম ইউজ করি। ঠিক আছে? রিহা রানস, নাফিউল ফ্লাইস, নওরিন জাম্পস, আদিয়ান টকস, পূর্ণতা রিডস, আসফার রাইটস। এই যে আমরা নেইমের সাথে যখন আমরা ভার্ব ইউজ করছি, আমরা ভার্বের সঙ্গে একটা কি ইউজ করছি? একটা এক্সট্রা কি দিচ্ছি? নেইমের সাথে আমরা কি দিচ্ছি? এস, রাইট? We are using an s with the verb whenever we are using the third person singular number or a name. যখন আমরা হি শি অথবা কোনো নেম ইউজ করছি তখন ভার্বের সঙ্গে আমরা একটা এস দিচ্ছি। আর যখন আই দিচ্ছি আমরা কিন্তু তখন ভার্বের সঙ্গে কোনো এস ইউজ দিচ্ছি না। আমরা কখনোই লিখি না আই রিডস, আই রাইটস, আই জাম্প, এটা আমরা কখনোই বলি না। আমরা যখন হি শি দেই বা কোনো নেম দেই তখন আমরা ভার্বের সঙ্গে এস দেই। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যখন প্লুরাল সাবজেক্ট থাকে, যখন যেমন ধরো ভার্বের সাথে সাবজেক্টের সাথে নাউনের সাথে এস থাকে। হ্যাঁ, দ্য বয়েজ যখন থাকবে, এখানে বয়ের সঙ্গে এস আছে, তখন কিন্তু আমরা ভার্বের সঙ্গে এস দিব না। আমরা কি বলবো? দ্য বয়েজ রান, দ্য বয়েজ রান। কারণ হচ্ছে অনেকগুলা বয় রান করছে, অনেকগুলা বয়েজ খেলা করছে। তাহলে আমরা যদি বয়েজ দিই তাহলে আমরা দিব প্লে। মাঙ্কিজ জাম্প, আর যদি মাঙ্কি হয় তাহলে হবে জাম্পস। মাঙ্কি জাম্পস, মাঙ্কিজ জাম্প। আমি একটু তোমাদেরকে স্ক্রিনে দেখাই। হ্যাঁ, এভরিওয়ান লুক এট দ্য বোর্ড, লেটস রাইট দেয়ার। এভরিওয়ান ক্যান সি দ্য স্ক্রিন? বোর্ড দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, miss. ওকে, অনেকগুলো স্টার, Yes, miss. আবার অনেক হোয়াইট হোয়াইট দেখা যায়। আমরা গুনতেই পারি না কখনো। তার মানে এখানে সাইন হবে, দ্য স্টারস। লুক এট দ্য স্ক্রিন, ডোন্ট টক ইন বিটুইন। মাঝখানে কথা বলো না, ঠিক আছে? Yes. যেমন ধরো আমরা নাম্বার 1 এ আছে monkeys jump। হ্যাঁ, monkeys jump। এখানে একটা হচ্ছে মাঙ্কি আর একটা হচ্ছে ডাম। তারপর আমি জাস্ট সেন্টেন্স গুলো খেয়াল করো সবাই। হ্যাঁ,
সবাই দেখতে পাচ্ছ? monkeys jump, boys play, girls sing. Okay. The old man walks. The old man walks. Everyone can see the screen. Number 4, the old man walks. Number 5. Oh my God, it's not working. Just 1 minute. I'm fixing the type. Sudat writes. Sudat writes. ঠিক আছে? এখানে সেন্টেন্সগুলো খেয়াল করো। ফার্স্ট সেন্টেন্সে monkeys, মাঙ্কির সঙ্গে এস আছে, এই জন্য কিন্তু আমরা জাম্পের সঙ্গে এস দেইনি। ক্লিয়ার সবার কাছে? মাঙ্কির সঙ্গে এস আছে, এই জন্য আমরা জাম্পের সঙ্গে এস দেইনি। এখানে এস হবে হবে না বলো তো? এখানে কি আমরা এস দিব নাকি দিব না? Yes, miss, দিব না। নো এস, নো এস, এখানে এস হয়নি, নো এস। monkeys jump, monkey jumps হবে না। boys play, বয়ের সঙ্গে এস আছে, আমরা তাহলে এখানে এস দিব? No, No, miss. নো এস, এখানে কোনো এস হবে না। গার্লস সিং, গার্লের সাথে এস দেওয়া আছে, আমরা কি তাহলে ভার্বের সাথে এস দিব? no, No, miss. নো এস, আমরা এখানে এস দিব না। দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক্স, এখানে একজন ওল্ড ম্যানের কথা বলা হচ্ছে, তাহলে আমরা কি দিব? ভার্বের সঙ্গে কি দিয়েছি? এস দিয়েছি। এখানে এস দিয়েছি কেন? কারণ হচ্ছে এখানে ওল্ড ম্যান বলতে একজন ওল্ড ম্যানের কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, একজন পার্সন যখন আমরা বলি তখন ভার্বের সাথে আমরা এস দিই, এই জন্য আমরা এখানে ওয়ান, যেহেতু এখানে একজন ওল্ড ম্যান, এই জন্য আমরা ভার্বের সঙ্গে এস দিয়েছি। সুদাত রাইটস, এখানে কয়টা সুদাত আছে? কয়টা সুদাত আছে? একটা। তাহলে আমরা কি করব? এখানে আমরা কি দিব? এখানে আমরা এস দিব, কারণ হচ্ছে বোঝা গেছে monkeys jump, মাঙ্কির সঙ্গে এস আছে, এই জন্য আমরা জাম্পের সঙ্গে এস দিব না। নাম্বার 2 তে বয়েজ প্লে, বয়ের সাথে এস আছে, এর জন্য আমরা প্লের সাথে এস দিব না। নাম্বার 3 গার্লস সিং, গার্লের সঙ্গে এস আছে, এই জন্য আমরা সিং এর সাথে এস দিব না। নাম্বার 4 দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক্স, ম্যানের জায়গায় কি মেন আছে? প্লুরাল নেই, একটা মানুষকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য আমরা ভার্বের সাথে ওয়াকের সাথে এস দিয়েছি। আবার দেখো নাম্বার 5 সুদাত রাইটস, সুদাত বলতে একজন মানুষকে বোঝানো হচ্ছে, একটা ছেলেকে বোঝানো হচ্ছে, এই জন্য আমরা কি করেছি? ভার্বের সঙ্গে এস দিয়েছি। সবার কাছে ক্লিয়ার? জাকির, জারা, সাফিনা, জোহা, Yes, miss. রিহা, Yes, miss. আসফার, আদিয়ান, সাইয়াদ, জুবায়ের, সাজিদ, সাবিরা, এভরিওয়ান ক্লিয়ার? Yes, সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. আমরা কখন এস দিব, কখন Yes, এস miss. দিব, সবার কাছে ক্লিয়ার? yes, miss. ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন এক্সারসাইজে যাচ্ছি। হ্যাঁ, Yes, আমরা ভার্বের এক্সারসাইজে যাচ্ছি এখন। আচ্ছা দেখো, দ্য সান ব্রাইট, দ্য সান ড্যাশ ব্রাইটলি, এখানে আমরা শাইন দিব নাকি শাইন্স দিব? সান বলতে একটা সান বোঝাচ্ছে, তাহলে কি আমরা ভার্বের সাথে কি দিব? যখন একটা জিনিস Shines. আমরা এস দিব, তাহলে এটা হবে শাইন। দ্য সাইন্স, চারের সঙ্গে এস দেওয়া আছে, আমরা কি ভার্বের সঙ্গে এস দিব? no, নো, রাইট, আমরা No, miss. টুইঙ্কেল। ইট, ইট বলতে একটা জিনিস বুঝাচ্ছে, তাহলে আমরা কি সাউন্ড দিব নাকি সাউন্ডস দিব? Sound. Sounds. রাইট। আই ড্যাশ ওয়াচিং টিভি, আই হচ্ছে আই এর সাথে আমরা কিন্তু Enjoys. আই এর সাথে I enjoy. আই এর সাথে এস হয় না। I enjoy, সেটা হবে আমরা I যখন enjoy. আই বলি, আই এর সাথে কখনো এস হয় না। হ্যাঁ, আমরা যখন আই বলি সবসময় আমরা কি বলি? আই প্লে, আই রাইড, আই জাম্প, আই ওয়াক, আই সুইম। ঠিক আছে? Miss Fire দুইটা আমরা কখনোই বলি না যে আই এনজয়স, আই রাইডস, আই ওয়াকস, এভাবে আমরা কখনোই বলি না। আই যখন আমরা বলি তখন আমরা ভার্বের সঙ্গে কখনোই এস দেই না। এস ইজ নট দেয়ার উইথ আই, তাহলে আমরা কি বলবো? আই প্লে, তাসলিম প্লেস, আই রান, বুশরা রানস, আই ওয়াক, ফায়াদ ওয়াকস, আই রাইড, ওহি রাইডস,
I watch, Zubair watches. I read, Aisha reads. আমরা তাহলে এস কখন দিচ্ছি? অন্য পার্সনকে যদি আমরা বুঝাই বা কারো নাম বুঝাই তখন আমরা একটা এস দিচ্ছি। কিন্তু যদি আই বলতে আমাকে বুঝাই তাহলে আমরা কখনোই এস দিব না। এস দিব? নো, কোনো এস আমরা দিব না, দ্যাট ইজ ক্রস। আর যখন আমরা আই বলবো তখন আমরা এসটাকে ক্রস আউট করে দিব, তার মানে ভার্বের সাথে আমরা আই বললে কখনোই আমরা ভার্বের সাথে এস দিব না। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? বুঝে গেছে সবার? Yes, ma'am. Now look at the exercise again. তাহলে কি হবে? I enjoy watching TV. আচ্ছা, he এর সাথে আমরা কি এস দিব নাকি দিব না? দিব না। এর সাথে এস হবে। He drinks coffee a lot. Very good. Okay. আমি এখন listen carefully. Everyone listen carefully. আমি এখন সবাইকে জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ, সবাইকে আমি একটু মিউট করে দিচ্ছি। সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। এখন আমি একজন একজন করে জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে? No one should make any sound. আমরা এখন গ্রামার পার্ট প্র্যাকটিসে চলে যাব। এতক্ষণ আমি তোমাদের সবাইকে এক্সপ্লেইন করলাম। এখন আমরা গ্রামার প্র্যাকটিসে চলে যাব। তোমরা কতটুকু বুঝতে পারলে ক্লাস থেকে সেটা আমি দেখব। হ্যাঁ, এবং যাকে বলবো সে বলবে, কেউ কোনো শাউট করবে না। কেউ যদি বলতে চাও শুধু হাত তুলবে। ঠিক আছে? সাজিদ, টেল মি নাম্বার 1 and 2. সাজিদ, 1 and 2. Miss, আমি? হ্যাঁ সাজিদ, 1 and 2 বলো। The sun, Zubair, can you tell me Zubair 1 and 2? Okay, Miss. বলো। The sun shine brightly. আচ্ছা, The stars shine twinkle at night. The stars twinkle নাকি twinkles হবে? The stars twinkle at night. ওকে, রাইট। প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যানসার কিন্তু পাশে দেওয়া আছে। দুইটা অ্যানসার দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমাদের রাইট অ্যানসারটা পিক করতে হবে। একটার সাথে এস আছে আর একটার সাথে এস নেই। আচ্ছা, জুবাইর নাম্বার 1টা দেখো। দ্য সান, সানের সঙ্গে এস আছে এখানে? জুবাইর, তাহলে কি করব? ভার্বের সাথে এস দিব না? সানের সঙ্গে এস না থাকলে ভার্বের সাথে এস দিব। কি বলেছিলাম? যদি সাবজেক্টের সাথে এস না থাকে ভার্বের সাথে এস দিব বলেছিলাম। Okay. মনে আছে Yes, সবার? হ্যাঁ, তাহলে আমরা প্রথমটা হবে the sun shines brightly. Okay, thank you Zubair. তোমার সেকেন্ড অ্যানসার ঠিক ছিল। Zoharin, tell me number 3 and 4. Zoharin, number 3 and 4 বলো। Zoharin, can you hear me? Tell me number 3 and 4. Okay, number 4. I enjoy watching TV. Right, Zoharin, very well done. Now Purnota, tell me 5, number 5. Purnota, 4 and 5. I enjoy watching TV. Good. He drinks coffee a lot. Excellent. Both are right. Okay, আমরা এখন নেক্সট পার্টে যাই। নেক্সট পার্টে দেখো এখানে কিছু ভার্ব আছে, এই ভার্বগুলো আমরা রাইট প্লেসে বসাবো। হ্যাঁ, এখানে দেখো fill in the blanks with the verbs below, add s to the verb where necessary. কোনো ভার্বে যদি s দিতে হয় এই এক্সারসাইজটাতে আমরা fill in the blanks করব এবং এখানে আমরা ভার্ব বসাবো। আরেকটা কি কন্ডিশন দেওয়া আছে এক্সারসাইজে, আর বলা আছে যে আমাদের যদি কোনো ভার্বের সাথে s দিতে হয় তাহলে আমরা s দিব। এখন আমাকে বলো আমরা কখন কখন s ইউজ করি? কখন সাবজেক্ট, কোন সাবজেক্টগুলোর সঙ্গে আমরা s ইউজ করি বলো তো? কখন আমরা s দেই? কখন আমরা s দেই? আনমিউট করে দাও, সবাই আনমিউট করে দাও। আমরা আই থাকলে ভার্বের সাথে s দেই? আই থাকলে ভার্বের সাথে s দেই? নো, আই এর সঙ্গে s দেই না। হ্যাঁ, ম্যাম। হি শি থাকলে s দেই? হি থাকলে s দেই? ও ম্যাম। ইয়েস, হি বা শি থাকলে আমরা সবসময় ভার্বের সঙ্গে s দেই। আর কখন s দেই? যখন কোনো মানুষের নাম থাকে বা কোনো একটা অ্যানিমেলের কথা বলা থাকে, একটা অ্যানিমেল, একটা মানুষ বা একটা অ্যানিমেলের কথা বলা থাকে, তখন আমরা ভার্বের সঙ্গে s দেই।
তার মানে যদি সিঙ্গুলার পারসন মানে একজন পারসন বা একজন বুঝাচ্ছি আমি বলতে পারবো ওকে ভেরি গুড তাহলে যদি একটা সাবজেক্ট থাকে তখন আমরা ভার্বের সঙ্গে এস দিই কিন্তু সাবজেক্টে যদি অনেকগুলা মানুষ বুঝায় বা অনেকগুলা অ্যানিমেল বুঝায় বা অনেক কিছু একসঙ্গে বুঝায় মানে সাবজেক্টের সঙ্গে যদি এস থাকে তখন আমরা ভার্বের সঙ্গে এস দেই না ঠিক আছে তাহলে একটু স্ক্রিনটা দেখো সবাই মিস যখন একটা সাবজেক্ট থাকবে তখন হচ্ছে এস থাকবে আর যখন অনেকগুলো সাবজেক্ট থাকবে তখন এস থাকবে না তাই না রাইট অনেকগুলা সাবজেক্ট যখন থাকবে অনেকগুলা পার্সন যখন বুঝাবে তখন এস থাকবে না তাহলে দেখো আ মাঙ্কি এখানে দেখো ওয়ার্ড গুলা ফ্লাই মানে উড়া গিভ মানে দেওয়া সেট মানে হচ্ছে সানসেট সেট মানে হচ্ছে সানসেট মানে সূর্য অস্ত যাওয়া আমি আসছি একটু পরে তোমার কাছে রোয়ার মানে হচ্ছে রোয়ার কে করে লায়ন লায়ন টাইগার যে জোরে গর্জন করে এটাকে বলে রোয়ার স্মেল মানে হচ্ছে গন্ধ রান মানে দৌড়ানো বয়েল মানে হচ্ছে পানি ফোটা আচ্ছা বয়েল মানে পানি ফোটা বার্ক মানে হচ্ছে ঘেউ ঘেউ করা আর ক্রোক কার সাউন্ড ব্যাঙের ডাককে ক্রোক বলা হয় ফ্রগ সাউন্ড আর ক্লাইম মানে হচ্ছে গাছে ওঠা ক্লাইম মানে কোনো জিনিস বেয়ে বেয়ে ওঠা তাহলে আয়শা ক্যান ইউ টেল মি নাম্বার 1 আ মাঙ্কি ড্যাশ আ ট্রি a monkey dash yes a monkey climbs a tree very good Sabira can you tell me number 2 lion কি করে Lions roars. লায়নের সাথে এস আছে রোয়ারের সাথে এস দিব No, miss. রোয়ারের সাথে এস হবে না লায়ন্স রোয়ার ওকে আদিয়ান টেল মি নাম্বার 3 Lions roar. a bat Adiya number 3 a bat dash at night Fly at night. আচ্ছা ব্যাটের সাথে কি ফ্লাই দিব না ফ্লাইজ দিব flies right flies okay Ohi tell me number 4 frogs dash in summer frogs croak in summer okay right Ohi Tasneem tell me number 5 the sun dash as light Tasneem number Yes, miss. bolo the sun gives us light. Right. The sun gives us light. Sun এর সঙ্গে s নেই এইজন্য আমরা ভার্বের সাথে s দিব gives. Number 6. Riha tell me number 6. Water. Water. আমরা চুলায় কি করি পানি কি করি আমরা খাবার পানি কিভাবে পাই হাউ ডু উই গেট দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পানিটাকে কি করতে হয় আমাদের Water boils at 100 degrees. Yes, water boils. Water সঙ্গে s নেই এইজন্য boils হবে right Asfar tell me Asfar are you there tell me number 7 Asfar number 7 Dogs bark at strangers. Very good. Number 8. Sabira number 8. Sabira number 8. Sunset in the miss west. what is strangers Strangers মানে অপরিচিত মানুষ কোন বাসায় যদি ডগ থাকে তাহলে সেখানে অপরিচিত মানুষ আসলে ঘেউ ঘেউ করে যাকে চেনে না মানে চোর ডাকাতও তো হতে পারে এইজন্য ঘেউ ঘেউ করে ওকে সাবিরা টেল মি নাম্বার 8 The sun set in the west. ওকে সান এর সঙ্গে এস আছে no তাহলে সেটের সঙ্গে কি দিব right the sun sets in the west okay number 9 Bushra number 9 a rose smells sweet very good okay Namira number 10 here's Namira number 10 here's climb fast run দিয়ে বলো here's
Hares run fast. Yes, hares run fast. Hair এর সঙ্গে s আছে, আমরা এই জন্য রানের সাথে s দিব না। ওকে, নাও we are going to the last part, that is the opposite word. এখানে opposite word দেওয়া আছে, পাশের বক্সে অ্যানসার গুলো লিখতে হবে, ঠিক আছে? আমরা যখন বাসায় প্র্যাকটিস করব, এটা ফটোকপি করে বা প্রিন্ট করে আমরা পাশে অ্যানসার গুলো লিখে প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? ওকে, নাও ইউ উইল, হ্যাঁ, এখন তোমরা হচ্ছে এটা দেখে আমাকে বলবে 1 2 3। সাজিদ 1 2, খুব ফাস্ট বলতে হবে। সাজিদ 1 2। আপনি ছেলে মেয়েদের মধ্যে কম্পিটিশন রাখাবেন না? আচ্ছা, রাখবো। সাজিদ 1 2 বলো। মিস ইয়েস বলো। হ্যাঁ সাজিদ 1 2। Big a small goods bag. ওকে, ভেরি গুড। জুবাইর 3 4। জুবাইর 3 4। Wet, dry, clean, messy. জোয়ারিন 5 6। জোয়ারিন 5 6। The opposite word of enemy and opposite word of enemy and is me friend. থেকে নড়াচড়া করতেছে। হ্যাঁ বলো 5 6 The বলো। opposite word of enemy is friend. The opposite word of slow is fast. শর্ট ফর্মে বলো সবাই, আমরা তো ক্লাসের একদম শেষে চলে এসেছি, শর্ট ফর্মে বলবে, ওকে? আচ্ছা, আমি একটা স্টোরি আর হচ্ছে কি বলবো, শুনবো মোরাল বলবো। ওকে, আদিয়ান টেল মি 7 8। Adia 7 8. The opposite word of No, short form বলতে বলেছি। Tell the short form. Okay, miss. Difficult, easy, day, night. Right. Purnota 9 10. Purnota 9 10. Happy, sad, soft, hard. Right. Ohi 11 12. Poor, rich, ugly, pretty. Okay. Riha 13 14. White, noisy. Difficult মানে কি কঠিন? Difficult মানে কঠিন। Light. Okay, very good. Safina 9 10. Safina 9 10. Safina 9 10. Safina is not there. Nazibul 9 10. Nazibul Bari 9 10. Safida. Okay, we are at the end of our class today. আচ্ছা, আমি এখন ক্লাসটা শেষ করছি। আমাদের পড়াগুলা তোমরা পেয়ে যাবে। কোথায় পাবে তোমরা? রিয়াকাত কিডস 151 এ আমরা পড়াটা পেয়ে যাব, ঠিক আছে? আর আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে ভিডিও তৈরি করতে হবে। The video you are don't make anyone, no one should make any sound here. কেউ কোনো সাউন্ড করবে না। Okay, miss. Yes, tell me. আচ্ছা, carefully শোনো, just 2 minutes. Within 2 minutes I will finish the class for today. তাহলে আমরা আজকে আমি আমার স্টোরিটা বলবো। wait, I will give you time. Let me finish first. তাহলে আমরা আজকে কি কি পড়লাম সবাই একটু দেখো কি কি পড়েছি আমরা আজকে। আমরা প্রথমেই পড়েছি একটা ক্যামেল স্টোরি, হাউ দ্য ক্যামেল সার্ভাইভ ইন দ্য ডেজার্ট। ক্যামেলের ডেজার্টটা কিভাবে থাকে এবং কিভাবে বড় হয় সেটা আমরা লেসনের একদম ফার্স্টে পড়েছি। তারপরে আমরা ক্যামেল নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি, একটা ভিডিও দেখেছি যেখানে ক্যামেলের সম্পর্কে অনেক বেশি ইনফরমেশন ছিল, যেগুলো আমরা নর্মালি জানতে পারতাম না। ভিডিওটা দেখে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি ক্যামেল সম্পর্কে। এরপরে আমরা পড়েছি হচ্ছে the main idea, how to find out main idea of a story. একটা গল্পের মেইন আইডিয়া আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেটা আমরা প্র্যাকটিস করেছি। তারপরে আমরা পড়েছি ভার্বের কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন। ভার্ব করার সময় আমরা কিভাবে ভার্বের রুলস এন্ড রেগুলেশন পড়বো সেটা আমরা করেছি। বোর্ডে যে দাগ দিলে তাকে আমি নেক্সট ক্লাসে অ্যালাউ করব না, নেক্সট ক্লাসে তাকে আমি একদম বের করে দিব। সেটা কে ছিল? এক্ষুনি দাগ মুছো। বোর্ডে যে দাগটা দিলে তাকে আমি নেক্সট ক্লাসে ক্লাস থেকে বেরই করে দিব। Don't try to be over smart with me. মিসো কোনো নাম দেয় নাই। আমি রেকর্ডিং চেক করলেই পেয়ে যাব কে দিয়েছে। আমি ক্লাস তো মিস ওর রেকর্ড নাম হচ্ছে হচ্ছে লুমকল। হ্যাঁ, ক্লাস তো রেকর্ড হচ্ছে। সো ডোন্ট ট্রাই টু বি ওভার স্মার্ট উইথ মি। আমি রেকর্ডিং চেক করলেই পেয়ে যাব বোর্ডে ডাকটা কে দিয়েছে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে
মিস আমি শুধু কয়ের অল্প একটু দাগ দিয়েছিলাম, ও তো যে- পুরো বোর্ড সাদা Okay. করে আচ্ছা দেখো, এরপরে আমরা পড়েছি হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ডস। অপোজিট ওয়ার্ডসে আমরা 1 থেকে 14 পর্যন্ত অপোজিট ওয়ার্ডস পড়েছি। এগুলো আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করব। প্র্যাকটিস করার জন্য একটা শীট দেওয়া আছে, সেই শীটে আমরা লিখে প্র্যাকটিস করতে পারবো। ঠিক আছে? সো ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আজকের পড়াটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? আর Yes, miss. হ্যাঁ, আচ্ছা Yes, আজ miss. লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। আচ্ছা এখন দেখো আমাদের আজকে যে পড়াটা, হ্যাঁ বলো। আর আমি একটু পরে তোমার স্টোরিটা শুনবো। সুদাদ, আই উইল লিসেন টু ইউর স্টোরি, লেট মি ফিনিশ ফার্স্ট। ওকে মিস, নো আচ্ছা প্রবলেম। হ্যাঁ, আমরা যেই পড়াটা পড়েছি, আজকের যে ভিডিওটা দেওয়া আছে, এটা আমরা লিয়াকাত কিডস 151 এ পাবো। আমরা ভিডিওটা মেক করব ক্যামেলস ইনফরমেশন দিয়ে তুমি ভিডিও মেক করতে পারো। ভিডিও মেক করার সময় তোমার যদি মনে না থাকে, তুমি একটা পেপারের মধ্যে বড় করে লিখে সেটা তোমার সামনে রেখে দেখে দেখে তুমি বলতে পারো। ইফ ইউ ক্যান মেমোরাইজ, দ্যাটস ভেরি ফাইন। তোমার যদি মনে থাকে তাহলে সেটা তুমি না দেখেও বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভিডিওটা আমরা মেক করবো এবং বারবার এটা আমরা প্র্যাকটিস করব। আর যেটা করব, আমরা যে গ্রামার পার্ট দিয়েছি, যে ভার্বের যে ওয়ার্কশিটটা দেওয়া আছে, হ্যাঁ ওয়ার্কশিটটা আমরা লিখে প্র্যাকটিস করব। ম্যাডাম, হ্যাঁ বলো বলো। ইয়েস, কোনটা ভিডিও করে পাঠাবো? দ্য ক্যামেল স্টোরি ভিডিও করে পাঠাবে। মিস আমি এখন যে স্টোরিটা বলবো সেটাও কি ভিডিও করে দিতে পারবো, মোরাল সহ? ওয়েট আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে। আর হচ্ছে ওয়েট জাস্ট 1 মিনিট। আর হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ডটা আমরা প্র্যাকটিস করে পাঠাবো। ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করব বাসায়। ওকে, হ্যাঁ টেল মি, কি বলছিলে? Madam, we Yeah. make video from opposite word. Yes, you can make the video from opposite word. Okay, so bye bye for today. আমি এখন রেকর্ডিংটা অফ করে দিব। প্লাস আচ্ছা আমি একটু পরে শুনবো সবার কথা। So I am going to finish for today. It was a nice time with all of you, and you all have participated so well, and I am happy at the same time to take your class today. So have a good day everyone. See you in the next class. Bye bye. See you in the next class. Bye. Allah Hafiz. Thank you everyone.